항상 지문 나올 때 해야 될 것은 쭉 한번 읽어보고 세 가지 중요한 포인트 있을 거니까 거기에서 1번, 2번, 그리고 3번으로 나눠주세요. 그래서 number 1 볼게요. 5 years ago, Orange University implemented a new policy that encouraged students to evaluate the teaching effectiveness of their professors. 그래서 지금 첫 번째, 그냥 이거는 받아들여야 될 내용이에요. 이 오렌지 학교는 이 정책이 이루어졌는데 이 정책은 교수님 평가하는 어떤 제도였어요. 그럼 이거는 X 요소라고 생각할게요. X, 이 정책이 있다. 이 정책은 교수님 평가 제도를 시작했다는 것. 그럼 저제 생각에 이 X 원인 때문에 Y 결과가 이루어졌어요. 그 Y 결과가 뭐예요? After the implementation, student grades increased by 25%. 여기에 Y 결과. 그래서 성적 올라갔다. 그래서 아까 알려줬던 causal relationship이라고 생각하면 될 것 같아요. 근데 여기에 잘못된 생각은요. 저자 생각에 이 정책 때문에 교수님이 눈치를 봐서 조금 더 높은 평가를 받기 위해서 일부러 학생들한테 성적을 더 높게 줬다는 얘기예요. 그래서 지금 학생 성적 올라갔다는 것은 절대로 좋게 생각하면 안 돼요. 일부러 줬기 때문에 이거는 조금 부정적인 결과라고 생각하세요. Number 2. By looking at this significant rise in grades, potential employers argue that grades at Orange are inflated. 그래서 지금 고용하는 사람 입장에서 오렌지 졸업생은 성적이 정확한 성적이 아니다. 그래서 생각보다 더 높게 나온다는 점수라는 것을 아는 거예요. 그래서 grades are inflated. 그게 X 요소라고 생각할게요. 그래서 이 높은 성적 때문에 do not accurately reflect student performance. 정확하지 않은 점수 때문에 consequently, Orange graduates have not been as successful at obtaining jobs as graduates from Apple University. 그래서 여기에 Y 결과가 뭐예요? 오렌지 졸업생은 일자리를 쉽게 못 갖는다. 그럼 이것도 마찬가지 causal relationship이에요. 그래서 많은 분들은요. 첫 번째 1번에 causal relationship 나왔으면 두 번째 다시 나올 수 없다 생각하는데 반복될 수 있어요. 그래서 두 번째 causal relationship, 우리는 성적 때문에는 아니고 다른 이유 때문에 일자리를 못 갖는다. Number 3 넘어갈게요. In order for its graduates to get better jobs, 그럼 어떤 해결책을 이제 제시할 거예요. 지금 문제는 일자리를 못 가지니까 Orange University should follow Apple University and end student evaluation of professors. 그럼 이 다른 학교 따라가면서 우리도 마찬가지 교수님 평가 제도를 없애자. 그럼 이 마지막은 comparison. 아니면 아까 알려줬던 false analogy. 실수이에요. 저자 생각에 이 두 가지 학교 본질적인 것이 같아서 하나가 다른 학교를 따라가면 결과 똑같이 이루어질 수 있을 건데 우리는 똑같은 결과가 이루어지지 않다. 그럼 한번 풀어봤으니까 그럼 여기에 대한 샘플 에세이 답안지 한번 볼게요. Okay, introduction. 첫 번째 문장에는요. 결론, 저자의 결론을 요약해 주세요. 근데 여기에는 어디에 나왔는지 다시 글 보면요. 뭐 in the letter 여기 맨 앞에 글에 나오지 않아요. 그래서 항상 나오지 않으니까 그런 경우에 글 쓰지 마세요. 어떤 분들은요 in the letter 쓰는데 그게 더 어색해요. 그래서 나오지 않아서 그냥 the author argues that. 만약에 여기에 the manager 썼으면 그것도 되게 이상하죠. 왜냐면 manager라는 단어가 나오지 않아서 여기에는 그냥 the author를 하면 돼요. 근데 어떤 분들은요 author 말고 writer 하고 싶다. 그것도 괜찮아요. The writer argues that. 근데 동일하게 꼭 하세요. 어떤 분들은요. 첫 번째 본론에 author하고 두 번째 본론에 writer하고 왔다 갔다 하는데 그렇게만 하지 마세요. 쭉 하나를 동일하게 나아가면 될 것 같아요. 그래서 the author argues that Orange University should end student evaluation of professors to enable its graduates to obtain better jobs. 그래서 저자의 지금 논리 아니면 저자의 결론이 뭐예요? 오렌지는 교수님 평가제도 없애야 돼요. 왜요? 그럼 학생들은 더 좋은 일자리를 가질 수 있다. 실제 지문에 get가 나왔는데
제가 살짝 paraphrasing 했어요. obtain better jobs, get better jobs. 하나 단어 정도 이렇게 paraphrasing 하면 되고요. 두 번째 문장으로 넘어갈게요. thesis statement 잘못된 부분이 있다고 꼭 얘기해 주세요. Although this argument may seem convincing at first, 그래서 처음에 설득력 있다고 생각했는데, the assumptions lead readers to doubt the validity of the argument. 이런 가정이 있어서 믿을 수 없다, 의심한다. assumption. 단어가 꼭 나와야 돼요. 우리는 항상 assumption을 찾아야 되니까. 그럼 여기에서 몇 가지 줘야 될 것이요. doubt이라는 동사가 나왔어요. doubt 바로 뒤에 명사가 나와요. doubt about은 절대로 나오지 않을 거예요. 많은 분들이 실수하고요. question about 많이 쓰는데 이것도 마찬가지 아니에요. 무조건 question 뒤에 명사가 나오는 거예요. 그럼 제가 아까 알려줬던 다른 단어들 기억하죠? reconsider, consider 뒤에 about가 나오지 않죠? mention 뒤에 about 나오지 않죠? 그래서 많이 실수하는 단어들 꼭 기억해 주세요. 그래서 서론 두 가지 문장이었어요. 첫 번째 본론으로 넘어갈게요. First, the author assumes that the new policy that evaluates teaching effectiveness of professors resulted in the 25% increase of student grades. 그래서 여기 첫 번째 필요하는 the author assumes. assume 단어가 꼭 나와야 돼요. 저자의 가정이 뭐예요? 이 교수님 평가 제도 때문에 학생들 성적 올라갔다. 근데 causal relationship가 나올 때 쓸 수 있는 덩어리 표현 X, the new policy, resulted in Y, 결과. X resulted in Y, result in 이라는 표현이 있고요. 아니면 살짝 바꾸고 싶으면 led to 도 괜찮고요. 그래서 X result in Y 아니면 X lead to Y. 첫 번째 반박 볼게요. It's possible that grades increased not due to the evaluation of the teaching effectiveness of their professors. 절대로 교수님 평가 제도 때문에는 아니고 but due to the hard-working students. 학생이 더 열심히 공부해서 그렇다고 생각해요. Thus, the teachers did not purposely give higher grades and instead orange students decided to study harder. 그래서 일부러 교수님이 점수 높게 줬다고 보면 안 된다. 보면요, 가능성 표현 뭐가 나왔죠? It is possible. 아까 알려줬던 it's plausible, it's likely도 괜찮고요. 그리고 causal relationship가 나올 때 외울 수 있는 다른 문장 구조 볼게요. 이 Y 결과가 이루어졌어요. 성적이 올라갔다는 Y 결과가 이루어졌다. Due to 저자 이유 not due to not due to 저자 이유 due to 내 이유. 그래서 이 문장 구조도 꼭 외워주세요. Not due to but due to. 두 번째 반박으로 넘어갈게요. 넘어갈 때 also 아니면 in addition 이런 표현들 필요하죠. In addition, 25% increase may not be such a significant increase if the initial grades were low. 근데 생각해야 될 다른 논리는요. 이 25% 증가 저자 생각이 되게 큰 문제인데 뭐 이거는요. 딱히 큰 문제가 아닌 이유는 성적이 처음부터 낮았어요. 예를 들면 10% 20%였는데 20% 올라가봤자 그렇게 크지 않죠. 그래서 grades did not increase significantly, so the professor evaluation may not have had significantly bad effects. 저자 생각에 이 교수님 평가 제도가 문제인데 우리는 딱히 문제가 되진 않다. 두 번째 본론으로 넘어갈게요. Second, the author makes an assumption that orange students cannot readily obtain jobs because of the grade inflation. 그럼 오늘 첫 번째 문장 보면요. topic sentence에 assumption이 계속 나오죠. 이 단어 반복하는 것은 괜찮아요. 그리고 제가 아까 알려줬던 표현 X lead to Y 아니면 X result in Y. causal relationship가 나올 때 쓸 수 있는 표현이죠. 그럼 여기에 거꾸로 쓸 거면요. Y 결과가 이루어졌다 because of X. 그래서 causal relationship의 여러 가지 표현을 꼭 암기하세요. X lead to Y, X result in Y, 아니면 Y because of X.
첫 번째 반박. It's plausible that Orange graduates are not as successful as Apple students because of the students' lack of talent, not because of the purposely higher grades. 그래서 절대로 높은 성적 때문이라고 보면 안 된다. 이거는 학생들이 능력이 없어서 그렇다. 그럼 아까 알려줬던 문장 구조 그대로 제가 적용했죠. Because of 내 이유, not because of 저자 이유. In particular, Orange students may have less work experience or unimpressive resume. In such case, grade inflation may not actually be a significant problem. 그래서 여기에는 절대로 이 높은 성적 나쁘다고 생각하지 말고 and it may not be the cause of Omega's graduates struggle in finding jobs. 일자리 못 찾는 이유는 절대로 이 원인 때문에는 아니다. 그래서 여기 보면요. 여기에는 반박 딱 한 번만밖에 안 나왔어요. 그 괜찮아요. 한 본론에 반박 하나, 두 개 정도라고 생각하고요. 길이는 비슷하다고 생각해야 돼요. 그래서 아까 첫 번째 본론 보면요. 두 가지 반박이 있는데 짧게 요약하고 두 번째 본론 같은 경우에 반박 하나 있는데 조금 더 길게 설명했어요. 세 번째 본론으로 넘어갈게요. A third assumption is made that Orange should follow Apple and end evaluation of professors in order for its graduates to get better jobs. 세 번째 가정, assumption 이 꼭 나왔어요. 그리고 오늘 마지막 가정은 하나가 다른 것을 따라가야지만 좋은 결과가 이루어질 수 있다. 제만의 반박이요. It's likely that Apple's reputation is much higher than Orange's reputation. 그런데 항상 학교 얘기가 나올 때 기억해야 될 것이요. 교육 관련해 꼭 기억해야 될 논리 reputation이에요. 우리가 하버드 대학교 아니면 서울대 가고 싶은 이유는 뭐 교수님 평가 제도가 있어서 없어서는 아니죠. 딱히 답변은 하나죠. 명성이 있어서 좋은 학교니까. 그래서 여기에 제가 얘기한 거는 애플 학교가 훨씬 더 좋다. Orange may not be a prestigious university and might not have prominent professors. 그럼 하나 더 얘기할 수 있는 거는 reputation 아니면 professors이에요. Orange 학교는 안 좋고 교수님이 딱히 좋지 않아요. Thus, graduates are not able to find jobs as quickly. 그래서 일자리를 못 잡는 거예요. 그래서 여기에는요, reputation professor 생각해야 되고요. 이 문장 보면 제가 아까 알려줬던 semicolon 나왔죠. 한 번, 두 번 정도 쓰면 좋으니까 짧은 문장 연결하기 위해서 semicolon을 꼭 쓰고요. Then professor evaluation should not be terminated. 그래서 절대로 교수님 평가제도 끝내지 말자. 마지막 결론으로 넘어갈게요. In summary, the author's claim is unpersuasive. 저자가 주장하는 거 믿을 수 없고 hence, the author needs to reconsider other possibilities for the increase in student grades. 성적 올라간 다른 이유들 생각하고 decrease in employment rate, 일자리 못 갖는 다른 이유들도 다른 가능성도 마찬가지 생각해 봐야 한다. argue 중에서 아마 제일 자주 나오는 비즈니스 관련이에요. 그래서 첫 번째 여기 문장 보면요. 이 첫 번째 거는 같이 한번 풀어볼게요. The following appeared in a letter. 그래서 웬만하면 이 글이 어디에서 나왔는지 알려줄 거예요. 여기 보면 a letter, 편지였어요. 그것을 꼭 기억하고요. From the manager of a firm that sells women's clothing. 그럼 from the manager가 나와서 아마 이 manager가 썼다는 글이에요. 그런데 여기는 from가 나와서 manager가 썼다는 것을 알 수 있는데요. 다른 지문에는요. to the manager가 나와요. 만약에 to가 나오면 그 manager가 썼다고 얘기하면 안 돼요. 거기에서 많은 분들이 실수해서 그것을 꼭 주의하고요. to the manager가 나오면 누가 썼는지가 딱히 나오지 않아요. 그래서 에세이에도 the manager 쓰면 안 돼요. 그래서 to and from 주의하고 그럼 여기 첫 번째 볼게요. 지문 보면요. 이 정도의 길이고요. 저는요. 딱 여기 중간에 분리를 했는데요. 여기는요. 딱히 답변은 없는데 웬만하면 이 글이 나오면 세 가지를 꼭 나눠야 하지만 본인 에세이 세 가지 본론에 나올 수 있어요. 그래서 저는요. number 1 그리고 여기 중간에 number 2 그리고 여기 끝부분에 number 3 이렇게 나눌 거예요. 그럼 첫 번째 1번 볼게요. 10 years ago, our firm was not able to acquire an adequate supply of good quality leather fabric, so we decided to stop producing our leather jackets. 그래서 10년 전 얘기가 나온 거예요. 10년 전에 옷 구하기가 조금 힘들어서 그만 판매하게 됐다. 다음 문장 보면요. Currently가 되게 중요하죠. 현재 we have access to a new fabric supplier, thus we should continue its production.
그럼 아까 알려줬던 논리적인 실수를 잡아야 되면요. 첫 번째는 time shift. 왜 time shift이에요? 10년 전에 이루어지는 상황 똑같이 현재에도 이루어질 거라고 생각해요. 그래서 예를 들면 10년 전에 옷이 잘 판매됐는데 현재에도 계속 옷 잘 판매될 거라고 생각해요. 근데 여기에 잘못된 생각은 옷 같은 경우는 특히 뭐 10년 전에 인기 있었던 옷 절대로 현재에도 같이 계속해서 인기 있지 않죠. 그래서 일단 타임 쉬프트 얘기할 때 본질적인 것을 찾아야 되는데 저는요, fashion. 옷 유행에 대해서 얘기할 거예요. 그런데 당연히 뭐 기타 다른 요소들도 있어요. 그거는 나중에 알려드릴게요. Number two, 두 번째 저자의 논리를 넘어갈게요. These leather jackets sell quickly. This is because our rival company no longer makes leather jackets and we can now expect built-up customer demand. 그럼 여기에 두 번째 잘못된 논리는 저자 생각에 rival company 제일 중요한 경쟁자가 옷을 판매하지 않으니까 그럼 이제는 사람들이 옷을 안 샀으니까 못 사니까 요구가 쌓여져 있을 거라고 생각해요. 근데 여기에 중요한 것은 이 한 회사가 판매하지 않으면 모든 다른 회사들도 다 판매하지 않다는 뜻은 아니죠. 그래서 아까 제가 알려줬던 generalization 실수라고 얘기할 수 있죠. 한 회사는 모든 회사들을 대표하지 않다는 것. 아니면 조금 다르게 접근하고 싶으면요. 방법은 많아요. 어떤 분들은요. causal relationship을 제시해요. 왜냐하면 causal relationship에는 X and Y가 필요하죠. 저자 생각에 제일 중요한 경쟁자가 판매하지 않으면 X, 그럼 쌓여져 있는 요구가 생길 거라고 생각해요. 그런데 이 쌓여져 있는 요구 결과는 당연히 다른 원인들이 있어서 이루어질 수 있어요. Okay, number three, 마지막 넘어갈게요. In addition, the cost of a majority of clothing has increased during the past 10 years. 그래서 옷값이 올라갔다는 얘기가 나왔어요. So customers are able to pay significantly higher prices for leather jackets compared to 10 years ago. 그럼 여기에는요. 이 앞부분 보면 increased가 나왔어요. 그래서 옷값은 그냥 올라갔다. 그런데 이 다음 부분 보면요. 그래서 사람들은 훨씬 더 높은 가격에 살 거다라는 얘기가 나왔는데요. substantially higher prices가 나왔죠. 그럼 우리는요. 이 substantially 한 단어만 주목하는 것도 괜찮아요. 왜냐하면 옷값이 올라갔으면 높은 가격에 팔 수 있는데 substantially까지는 아니라고 얘기할 수 있죠. 그래서 substantially 단어까지는 아니다. 그리고 다음 문장 계속 이어지면서 볼게요. Certainly, our firm will experience an increase in profit. 저자 생각에 그럼 우리는 이익을 얻을 수 있다. 그런데 비즈니스 관련해 주의해야 될 것은요. 기억해야 될 것은 profit가 웬만하면 나올 거예요. 그래서 오늘 핵심 포인트인데요. profit가 항상 나올 때 profit is equal to income. 이거는 저자의 잘못된 생각이에요. 무조건 돈이 들어오면 이익을 받을 수 있다는 것. 그런데 당연히 profit is equal to income minus expenses. 우리는 비용을 생각해야 된다고 얘기하면 될 것 같아요. 그래서 일단 제가 중간중간에 몇 가지 풀어줬는데요. 이 세 가지 논리적인 실수에 대한 반박 가능성에 대해서도 꼭 그 뒤에 얘기를 해야 돼요. 그럼 이 지문이 있고요. 그 지문 바로 아래 보면 new GRE에 나오는 task or direction이에요. 그래서 바로 아래 나왔는데요. 그럼 direction 볼게요. You should write a response by examining the stated and unstated assumptions of the argument. 그래서 여기 첫 번째 문장 보면 평가하는 사람들이 원하는 거는 assumption. 이 글을 읽어보면서 어떤 가정이 있는지 그것을 살펴봐야 돼요. 계속해서요. Explain how the argument depends on these assumptions and what the implications are for the argument if the assumptions prove unwarranted. 만약에 계속 이 가정이 틀렸다고 생각하면 뭐 어떤 implication 결과가 이루어질 수 있는지 우리가 뭐를 추측할 수 있는지
보여주면 될 것 같아요. 그래서 일단 이 assumption을 기억하면서 본인 에세이를 작성해야 돼요. 그럼 에세이 쓰기 전에 여기 아래 보면 간단한 에세이 구조는 제가 알려드릴게요. 에세이 구조 보면 당연히 모든 에세이에는 서론하고 결론이 필요하는데요. 이거는 아마 제일 중요하지 않아요. 그래서 이거는 웬만하면 되게 짧게 쓰는 거예요. 서론 보면 딱히 뭐 길게 쓰지 말고 두 가지 문장만 쓰면 돼요. 첫 번째 문장, Summary of the author's conclusion. 저자의 결론을 꼭 요약해 주세요. 이거는 위에 글에 한 문장 정도의 그 결론이 있어서 그 결론을 잡고 요약하고 thesis statement가 모든 서론의 마지막 문장에 나오죠. thesis statement은 본인 의견을 전달하는 문장이에요. 근데 우리 thesis statement에는 assumption에 대해서 보여주는 거예요. 그래서 이런 assumption이 있어서 나는 믿을 수 없다. 간단하게 자기 의견을 제시하면 돼요. 그 다음에 세 가지 본론이 필요하고요. 제가 아까 나눠줬죠? 1, 2, 3 그렇게 세 가지 본론을 작성하면 될 것 같고요. 각 본론에 assumption이 하나가 필요해요. 그래서 첫 번째 본론에 assumption number 1, 저자 첫 번째 잘못된 가정. 그리고 거기 뒤에 하나, 두 개 정도의 반박을 알려주세요. 반박은 가능성이에요. 왜 이 가정이 틀렸는지 알려주면 될 것 같고요. 두 번째 본론, 세 번째 본론 똑같아요. assumption rebuttal 알려주면 되고 마지막 결론이고요. 결론은 아마 이 전체 모든 문단 중에서 제일 짧고요. 결론에 해야 될 것은 thesis statement을 다시 요약하는 거예요. 본인의 의견이 꼭 필요해요. 근데 여기에서 많은 분들은 이 문장을 그대로 베끼는데 웬만하면 그대로 그냥 베끼지 마세요. paraphrasing을 조금 하고 본인 뭐 문장 그리고 문장 구조 그리고 뭐 단어들을 조금 바꾸면서 thesis statement을 다시 쓰면 될 것 같아요. 그래서 첫 번째 제가 풀어봤으니까 여기 모의고사 보면요. 빈칸이 있어서 원래 실제 시험은 30분인데 제가 이미 10분 동안 풀어줬으니까 20분 정도만 드릴게요. 그래서 20분 동안 서론 그리고 할 수 있는 만큼 본론을 작성하면 될 것 같고요. 거기 뒤에 답변이 있는데 답변 보지 마세요. 답변 보고 쓰면 도움이 되지 않으니까 꼭 본인 에세이 한번 먼저 쓰고 그 다음에 제 답변이랑 한번 비교해 볼게요. 제가 20분 드릴게요. 같이 한번 비교해 볼게요. 그래서 일단 샘플 에세이 여기 핸드아웃에 있어서 한번 보면 되고요. 여기 첫 번째 서론을 볼게요. 제가 아까 두 가지 문장 필요하다고 얘기했는데요. 오늘 첫 번째 문장 보면 in this letter가 나왔어요. 그래서 편지라는 것을 꼭 알려줘야 되는데요. in the letter, in this letter 둘 다 괜찮아요. 그런데 실제 지문에 in a letter가 나와서 많은 분들은 아마 그대로 베꼈고요. in a letter 썼는데 웬만하면 이 a는 피해주는 것이 좋아요. 왜냐면 정확한 우리는 그 편지 있어서 in this letter, in the letter로 하면 될 것 같아요. 그 계속 보면요. The manager argues that 일단 the manager가 썼기 때문에 the manager 쓰면 되고요. 만약에 누가 썼는지가 나오지 않아요. 그럼 그런 경우에 the author 로 하면 돼요. 그래서 둘 중에서 하나 괜찮고요. argues that the firm should resume production of leather jackets since there is a new supplier. 실제 지문 보면요. 그대로 부분적으로 제가 베꼈어요. 그래서 계속 우리가 판매해야 된다. 근데 만약에 paraphrasing을 조금 하고 싶으면 아마 어떤 분들은요. resume 대신 continue production 썼어요. 괜찮죠? 그리고 since는요. 아무 때나 because 으로 바꿀 수 있어서 괜찮고요. 그래서 첫 번째 문장 저자의 결론을 알려주세요. 만약에 이 문장을 쓰지 않았고 다른 문장을 썼어요. 그것도 괜찮아요. 크게 문제가 되지 않아요. 오늘 두 번째 문장 보면 thesis statement이고요. 여기에는 우리 의견이 필요하고 많이 믿을 수 없다. 뭐 가정 때문에 믿을 수 없다. 얘기하면 돼요. 그래서 문장 보면 At first glance, this letter may seem convincing. 그래서 처음에는 설득력이 있다고 생각했는데 However, the assumptions make it unreasonable. 그런데 가정이 있어서 논리적이지 않다. 여기 이 문장 보면 제가 중간에 세마이콜론을 딱 한 번 썼어요. 만약에 이 두 가지 문장 너무 짧다고 생각하면 같이 연결할 수 있는데요. 세마이콜론 쓸 때 주의해야 될 것은요. 문장을 연결하니까 앞에 this letter 주어 may seem 동사가 나왔고
반드시 뒤에 the assumptions 주어 make it unreasonable 동사. 그래서 주어 동사 앞에 그리고 뒤에 주어 동사 문장이 꼭 필요해요. 그래서 서로는 짧게 두 문장 정도만 쓰고 웬만하면 1, 2분 이내에 끝내야 됐어요. 본론으로 넘어갈게요. First, the manager assumes the similarity of the innate conditions of 10 years ago versus the present to prove the continuous production of leather jackets. 그래서 첫 번째 문단이요. 첫 번째 본론이에요. 항상 들어쓰기 해줘야 돼요. 그래서 indention을 꼭 해주세요. 특히 본론 사이에 그리고 문단 사이에 꼭 해야 되고요. The manager 썼어요. assumes 도 웬만하면 꼭 나와야 됐어요. 그래서 계속 그 가정을 알려줘야 되니까 assume 동사 아니면 assumption 명사를 꼭 써주세요. 그리고 여기에 잘못된 가정이 뭐예요? 10년 전하고 현재 비슷하다고 생각한다. 그래서 계속해서 우리는 이 자켓을 판매해야 된다. 네, 여기부터 첫 번째 rebuttal number 1 나올 거예요. It's entirely possible that people may have lost interest in leather jackets over the course of 10 years. 그래서 이 10년 사이에 사람들은 leather jacket에 이제 관심 없어요. Because fashion constantly changes. 그 이유는 바로 유행이 계속 바뀌니까. 그럼 이 첫 번째 반박 볼 때요. 사람들이 관심 잊어버렸다는 것은 사실이 아니고 가능성이라서 possible 단어 아니면 비슷한 단어가 꼭 필요해요. 근데 만약에 이것을 빼면 그냥 people may have lost interest in leather jackets 이렇게 쓰는 분들이 있는데 그거는 사실이라고 생각하는 거니까 그거는 잘못된 것이에요. 그래서 항상 가능성 표현이 있는지 꼭 얘기를 해주고요. 계속해서요. Thus the jackets may not be currently popular and people may not want to purchase it. 그래서 인기가 없으니까 사람들이 안 산다. 네, 가능성은 많으니까 두 번째 반박까지 볼게요. In addition, it's plausible that the new fabric is not good quality. 그럼 예전에는 질이 좋았는데 현재는 질이 안 좋다. If the fabric quality is low, production of leather jackets should not be continued. 만약에 지금 현재 새로운 것을 구했는데 이 새로운 것이 딱히 질이 좋지 않아요. 그럼 계속 판매하면 안 되겠죠. 여기 두 번째 반박 볼 때요. plausible가 나왔죠. 그래서 항상 가능성 표현이 필요하고 possible, plausible 아니면 likely 도 괜찮았어요. 그래서 반박할 때마다 가능성 표현을 꼭 쓰세요. 두 번째 본론으로 넘어갈게요. Another assumption the manager makes is that 그럼 여기까지 보면 아까 assume 동사로 시작해서 여기는요 assumption 명사로 했어요. 그래서 이렇게 다양하게 단어들 바꿔주세요. The manager makes is that the leather jackets will sell quickly and there will be pent-up customer demand since its rival company no longer makes leather jackets. 그래서 계속해서 저자의 잘못된 생각은요. 이 제일 중요한 경쟁자가 만들지 않으니까 쌓여져 있는 요구가 있을 거라고 생각해요. 근데 우리는 쌓여져 있는 요구가 없을 거라고 보여줘야 돼요. 그럼 이제 첫 번째 반박 보면 Although its major competitor no longer makes leather jackets 그래서 제일 중요한 경쟁자는 만들지 않지만 other companies may make jackets 다른 회사는 할 수 있다는 것. 여기 보면요 조금 paraphrasing 했죠. 첫 번째 문장에는 rival company가 나왔어요. 근데 그대로 베끼면 안 되고요. 조금 paraphrasing 하는 거 좋으니까 its major competitor로 paraphrasing을 했어요. Then the firm may not actually experience an increase in sales. 그럼 당연히 이런 같은 경우에 뭐 다른 회사가 계속 판매하니까 우리 회사가 특히 판매가 올라가지 않을 거예요. Also, 두 번째 반박이에요. Customer demand depends not only on other companies but also on economic conditions. 그런데 우리가 잘 옷을 판매될 건지 안 될 건지 결정적인 요소는 다른 회사뿐만 아니라 경제적인 상황도 있죠. If people have no money, sales may not increase. 사람들 돈 없으면 판매가 올라가지 않고 customer demand might not increase. 그럼 마찬가지 요구가 계속 올라가지 않아요. 그래서 여기에 두 가지 반박을 썼어요. 첫 번째는 다른 회사를 생각해 봐야 된다는 것. 그리고 두 번째 경제 상황도 생각해 봐야 된다는 것. 그럼 아까 제가 가능성 표현 possible, plausible 썼는데 여기 보면요. possible, plausible는 쓰진 않았지만
비슷한 표현들 뭐가 나왔어요? may make jackets. 그래서 아마도 그럴 수 있다. 동사 앞에 may 쓰면 돼요. 아니면 다음 문장 보면 may not increase. 아마도 안 올라갈 수 있다. 이런 거는 사실이 아니고 가능성이라서 가능성 표현을 꼭 쓰고요. 만약에 may 너무 많이 썼다고 생각하면 might으로 바꾸는 것도 괜찮았어요. 세 번째 본론으로 넘어갈게요. Lastly, the manager assumes that customers will pay significantly higher prices for leather jackets and that the firm can increase its profit. 그래서 마지막 저자의 가정은 사람들이 훨씬 더 높은 가격의 자켓을 산다. 그리고 이익 얻을 수 있다고 생각한다. 그럼 첫 번째 반박. The manager did not mention exactly how much the cost of clothing increased. 딱히 얼마나 올라가는지 얘기하지 않아서요. So people may not pay significantly higher prices for the leather jacket. 보면요. significantly 단어 강조하기 위해서 이렇게 quote 안에 집어넣었어요. 그래서 전체 문장을 베끼기 위해서 quote를 쓰는 것보다 시험에는 그냥 간단하게 한 단어, 두 단어 강조하기 위해서 이렇게 quote를 쓰면 되고요. 전체 에세이에 한두 번 정도 하면 되고 세 번 이상 하면 그 효과가 없어질 수 있으니까 너무 많이 하지 마세요. 두 번째 반박으로 넘어갈게요. Also, it must be taken into account that profits are dependent on expenses. profit 생각할 거면 비용도 생각해 봐야 돼요. Because leather can be very costly. leather 당연히 비싸니까. The expenses to make leather jackets can increase. 비용이 올라갈 거고 This may result in a decrease in profit. 그럼 당연히 profit은 떨어질 수밖에 없다고 얘기하면 될 것 같아요. 그래서 일단 여기 보면요. 여기에서 주의해야 될 것이요. topic sentence에 the manager가 나오고 assumes가 웬만하면 나와야 되는데요. 여기에서 많은 분들이 실수하는 것이요. 이미 첫 번째, 두 번째 본론에 the manager가 나와서 그냥 he로 하자. 그런데 주의해야 될 것이요. 항상 writing에는요. 모든 문단의 첫 번째 문장에 he, she, it 이런 표현들 나오면 안 돼요. he, she, it가 누군지 먼저 알려준 다음에 pronoun을 쓸 수 있어요. 그래서 the manager 써야 되고요. 그럼 두 번째 문장 보면 the manager가 나왔잖아요. 그럼 여기에는요. 우리가 뭐 쓸 수 있어요? he. 여기에는 he 쓸 수 있어요. 그래서 pronoun은 두 번째 문장부터만 나올 수 있다는 것. 그것을 주의하고 여기 첫 번째하고 두 번째 반박 사이에 나는 두 번째 반박을 있다 보여주기 위해서 also가 나왔죠. 그리고 아니면 비슷한 in addition. 근데 아마 몇 명은요. 두 번째 반박을 얘기할 때 and으로 시작했는데요. 주의해야 될 것이요. and는 접속사라서 딱히 문장 앞에 나올 수 없어요. 대문자로 나올 수 없어요. 그래서 and는 항상 중간 사이만 나오니까 이런 표현들은 피해주면 좋을 것 같아요. 그래서 이렇게 세 가지 본론, 세 가지 assumption을 봤어요. 한 장 넘어가면요. 결론을 볼게요. In brief, the manager's letter is unconvincing in many aspects. 그래서 첫 번째 문장 믿을 수 없다 얘기를 하고요. 그럼 두 번째 문장까진 가능하면 to strengthen the argument, the author 아니면 the manager should provide the conditions of 10 years ago and the present and consider the cost of producing leather jackets. 그럼 두 번째 문장까진 가능하면 해결책을 제시하면 되는데요. To strengthen or to bolster. 둘 다 좋은 단어예요. 그래서 이 argument, 이 논리를 강화시키기 위해서 저자는 이 두 가지 정도를 알려줘야 한다. 10년 전하고 현재의 본질적인 것, 그리고 가격에 대해서. 근데 여기에서요. consider the cost. 가격을 생각해 봐야 한다, 고려해 봐야 한다. consider 바로 뒤에 명사가 나와요. 근데 많은 분들은요. consider about 을 쓰는데 이것을 꼭 주의하세요. consider 바로 뒤에 명사가 나와요. 그럼 다른 동사, 많은 분들이 실수하는 동사 mention, discuss, about을 많이 쓰는데 mention 항상 뒤에 명사고 discuss도 마찬가지 항상 뒤에 명사가 나와야 돼요.
그래서 이렇게 전체 에세이를 써봤는데 만약에 시간이 많이 부족해요. 그럼 많은 분들은요, 세 번째 본론을 대충 쓰고 결론으로 넘어가는데요. 무조건 세 가지 본론이 있어야지만 고득점을 받을 수 있어서 만약에 맨 마지막에 조금 시간이 급하면요. 세 번째 본론은 그대로 쓰고 결론 이 한 문장 정도 빼는 것 아니면 결론 아예 안 쓰는 거 괜찮아요. 근데 무조건 세 번째 본론까지 완성은 해야 됐어요.